예, 오늘 어린이 주일입니다. 우리 이주환 전도사님 나오셔서 먼저 우리 천사와 같은 우리 자녀들을 위해서 먼저 설교해 주시겠습니다. 우리 이주환 전도사님 설교해 주실 때 우리 할렐루야로 우리 환영해 주시기 바랍니다. 할렐루야. It's very important to remember when you're praying that praying isn't like a magic spell. It's not like you say certain words in certain order and that means you're going to be able to get God to do what you want him to do, because praying isn't like abracadabra. It's not magic. It's meant to be a conversation. It's just kind of like if you haven't been a very good boy or a very good girl, saying the right words isn't going to get your mom and dad, to do what you want them to do. You first need to have a good relationship with them and to be actually a good boy or girl. Anyway, so I was praying over the past week because 목사님 asked me to deliver a short sermon for today. And I wasn't really sure what to do. So I was having a conversation with God. I was praying with God. And I started to complain a little bit about you guys. Actually, I see you right there, Caden. It's like, oh man, God, I need to deliver a sermon for these kids. They don't always behave. They can't sit still for 10 minutes. And I started complaining. And I would say, God, how do I deliver a sermon to get them to behave better? And then, because it was a conversation, God spoke to me in my heart, not in like words, but it just came to me. It's like, I want them there more than I want you there. I was like, what? I was a little annoyed and offended by that, because like, God, I'm the 전도사님. I'm praying to you so that I can deliver a sermon for these kids. Like, what do you mean? And he's like, really? Like, I want them there more than I want you there. And then it was like a 1-2, like another sort of message came to me, and it was this verse in Mark chapter 10, and I want to read it for you guys. Mark chapter 10, verse 13. People were bringing little children to Jesus to have him touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the little children come to me, and do not hinder them. For the kingdom of God belongs to such as these. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it." And he took the children in his arms, put his hands on them, and blessed them. Let me tell you a quick little story, because I had a really hard time with this. I had a hard time understanding what this meant, that I have to receive the kingdom of God like a child, that there was some kind of gap there. So over the past week, I got a new couch, my wife and I. So 이태호 지사님, Caden's dad, had to help me move the couch into our place. So before he came, my wife was like, "Hey, Teo's coming over tomorrow. We have to clean the house." It's like, oh, okay, you're right, because he hasn't been here before. Got to make sure everything's clean. But there's a room, where we put all the messy stuff inside. He can't see that room, but the other places he can see. Kids don't do that. Let's say like little Yena is going over to Harami's place, and Harami's not like, "Oh my goodness, Mom, we have to clean the house. Yena's coming over. Let me make sure everything is put away in its proper place." But grown-ups do that. I do that. But the point is this. I do that with Jesus. I let Jesus into, grown-ups do this. Jesus knocks on the door of our heart. He comes in, but I only want him to see the nice rooms that I have cleaned up. I want him to see my Sunday room, my 전도사님 room. I don't want him to see some of the other rooms. I know what's in those rooms. I don't want him to see that room. He can only stay here where I've cleaned up, it looks nice, I'm kind of proud to show it off. Stay here, Jesus.
I don't want you to see the rest of my house. I don't want you to see the rest of my heart. But that's not how we're meant to receive Jesus or the kingdom of God. And there's something about the way that children receive Jesus that I think adults need to remember, and that you guys should try really hard not to lose as you continue to grow older. Because the really amazing thing is, not only does Jesus want to come in and see all of your heart, even the rooms where you haven't quite cleaned up yet, he wants to help you clean it. You know, he doesn't come in and he's like, oh, wow, look at that dirty room. Like, let me peek inside. Wow, you're terrible. I'm going to leave now. Jesus comes in and he says, let me see everything. Show me everything. Show me who you are, even your mess, and I'll help you clean it up. And that's what the Holy Spirit does. So you have to leave yourself open to that and be honest with Jesus. And that's, I think, so great about kids. You know, the younger you are, the more honest you are. There's no one more honest in our church than the little babies, because they always tell the truth. They always just cry, like, "Wah, I peed, wah, I'm hungry, wah." There's something wrong, I'm cold, I'm hot. Wah. They're very honest. They'll never lie to you. You know, and even as you start walking, I forget who it was, but there was a little boy. You know, he came out of the bathroom and he had no pants on. He's like letting it all hang out. Say, what are you gonna do about it? And he's just like walking around, and the 집사님s have to go in there. It's like, no, like put your pants back on. It's very honest. No, don't do that. I'm not saying you should do that. But the point is that you want to be open with Jesus. Jesus wants to see all of you, not just the best parts of you, not just the parts that you have cleaned up and polished, and say, Jesus, this is me. Well, that's not all of you. So let us not forget that. And remember to invite Jesus into every part of our lives. Let me quickly pray for us. Dear Heavenly Father, I thank you so much for this Children's Sunday. Help us, Father God, both young and old, to remember that you want to have a relationship with us, that you want to come inside of us and want to see every part of our hearts, not just the clean rooms that we have taken the time to make look nice. Help us to be honest with you. Help us to be your friends, because friends shouldn't lie to each other. In your name we pray all these things. Amen. 아멘. 귀한 말씀 감사합니다. 우리 잠시 영상 하나 보겠습니다.
thy neighbor. Written with the finger of God. 여러분 오늘 우리 성경을 같이 읽었는데 하나님이 우리들에게 십계명을 주셨습니다. 하나님이 뭘 주셨어요? 우리에게 십계명을 주셨어요. 근데 이 십계명을 하나님께서 누가 쓰셨어요? 이 십계명을 누가 쓰셨어요? 모세가 썼어요? 아니면 다른 사람이 썼어요? 하나님이 쓰셨어요? 하나님이 쓰셨어요. 하나님이 쓰셔서 우리들에게 지키라고 이 말씀을 주신 줄 믿습니다. 우리 한번 따라해 보시겠습니다. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 있게 말지어다. 오늘 이 말씀을 말씀하시고 이 말씀을 우리들에게 주신 분이 누구예요? 하나님이라는 것이죠. 우리가 이 십계명을 우리가 볼 때 특별히 첫 번째, 나 외에 다른 신을 섬기지 말라. 이 말씀을 우리가 읽었을 때 오해하는 사람이 있어요. 어떤 오해를 하냐면 이 계명을 우리에게 주신 하나님은 속이 너무 좁으신 것 같다. 너무 하나님은 폐쇄적이고 자신감이 없는 것 같아. 하나님은 자기 자신밖에 모르시는 분 같아. 나 외에는 이라는 말을 보니까 하나님은 너무나 자기 중심적이고 또 편협한 분 같다. 너무 이 하나님은 질투가 많으신 하나님 같다. 이렇게 오해하는 사람이 있다는 것이죠. 여러분은 어떻습니까? 과연 하나님은 속이 좁으시고 폐쇄적이시고 자기밖에 모르시는 하나님일까요? 우리 하나님은 그런 하나님이 아니에요. 왜? 나 외에 다른 신을 섬기지 말라라고 말씀하신 그 하나님은 어떤 하나님이냐면 우리를 창조하신 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다. 그 하나님은 여러분이 죽으실 때 여러분을 심판하실 하나님이신 줄 믿습니다. 그분은 우리를 다스리시고 돌보시고 보호하시고 인도하시는 하나님. 그래서 우리는 하나님을 부를 때 어떻게 부릅니까? 우리 학생들만 한번 얘기해 보세요. 여러분 하나님을 부를 때 뭐라고 불러요? 하나님? 아는 사람 손 들어보세요. 하나님이 어떤 분이에요? 우리 노아 아버지. 우리 노아한테 박수. 우리 노아는 영적인 천재예요. Spiritual genius. 하나님이 어떤 분이라고요? 한번 따라해 보시겠습니다. 하나님 아버지. 아버지. 하나님을 우리는 아버지라고 불러요. 하나님 아버지. 세상에 많은 어른들이 있지만 우리의 아버지 어머니는 몇 분밖에 없어요. 질문을 잘못했어요. 죄송합니다. 질문을 잘못했어요. 자, 세상에 어른들은 많지만 아버지는 몇 명밖에 없어요. 한 명. 우리 준겸이 최고. 우리 아버지는 한 분이에요. 어른이 많지만 사람이 많지만 내 아버지는 한 분이야. 여러 명이 될 수가 없어. 나를 낳으시고 나를 위해 울어주시고 나를 사랑하시고 나를 끝까지 책임져 주시고 나를 보호해 주시고 나를 인도해 주실 내 아버지는 한 분인 것처럼 여러분 우리의 하나님은 몇 분이에요? 한 분밖에 없다는 거예요. 나 외에는 안 된다는 거예요. 이것은 하나님의 우리를 향한 말씀인 줄 믿습니다.
나 외라는 말은 뭐예요? 하나님과 여러분의 관계는 어떤 관계? 절대적인 관계. 하나님과 여러분의 관계는 어떤 관계? 하나님과 자녀의 관계라는 거였어요. 할렐루야. 하나님과 자녀의 관계라는 거예요. 내가 너를 낳았다. 내가 너를 책임진다. 내가 너를 보호할 거다. 내가 너를 인도할 거다. 내가 너를 죽는 순간에도 너를 버리지 않고 마침내 천국으로 나는 너를 인도할 거야. 나 외에는 안 돼. 나 외에는 너를 축복할 사람이 없어. 나 외에는 너를 구원할 사람이 없어. 나 외에는 너를 인도해 줄 사람이 없어. 이것이 바로 나 외에 다른 신을 섬기지 말라고 하는 하나님의 말씀인 줄 믿습니다. 그러므로 다른 하나님은 안 돼. 다른 종교는 안 돼. 다른 종교의 경전도 좋습니다. 도덕적으로 윤리적으로 아주 훌륭합니다. 지혜가 많습니다. 읽어볼 거리가 많습니다. 그러나 거기에 내 생명을 걸 수 없어요. 거기에 내 인생을 걸 수가 없어요. 왜? 나를 낳으시고 나를 책임지시고 내 생명을 보호하시고 인도하시고 구원하실 분은 누구밖에 없기 때문에 하나님밖에 없어요. 할렐루야. 그래서 나 외에는 다른 신은 안 돼요. 할렐루야. 오늘 어린이 주일입니다. 어린이 주일. 여러분, 우리 부모님 잘 들으십시오. 여러분의 자녀에게 줄 수 있는 최고의 유산, 최고의 선물이 있다면 그것은 무엇밖에 없습니까? 맞습니다. 우리 교육부 아이들은 영적인 천재들이에요. 영적인 천재들. 우리 자녀들에게 줄 수 있는 최고의 선물은 하나님 아버지밖에 없는 줄 믿습니다. 우리 자녀들이 하나님 아버지를 알고 그분을 체험하고 그분을 사랑하고 어려울 때마다 험난할 때마다 그분을 의지할 수만 있다면 여러분이 자녀들에게 최고의 선물을 주는 거예요. 여러분, 우리 자녀들이 어려움을 당하고 외롭고 힘들 때 우리 부모가 자녀들을 사랑하지만 여러분들의 자녀들을 위해 위로한다고 하지만 그 위로가 얼마나 큰 위로가 되겠어요? 그 위로는 한계가 있어요. 우리 자녀들이 인생을 살면서 절망의 벼랑에 서서 낙심하고 좌절하고 절망할 때에 우리가 자녀들을 사랑한다고 하지만 우리가 그 자녀들을 얼마나 도울 수 있겠어요? 그러나 우리의 자녀들이 하나님 아버지를 알고 어려울 때 외로울 때 그 하나님 앞에 부르짖고 아버지 사랑합니다. 아버지 살려주세요. 아버지 도와주세요. 기도할 수만 있다면 우리 자녀들은 이 험한 이 세상에서 승리하게 될 줄 믿습니다. 우리 부모들은 우리가 해줄 수 있는 게 그렇게 많지 않아요. 한계가 있어요. 그러나 아버지 하나님은 우리 자녀들에게 모든 것을 해줄 수 있는 줄 믿습니다. 병도 치료해 줄 수 있고 어려움을 해결해 줄 수 있고 마음의 위로를 줄 수 있고 기쁨을 줄 수 있고 참된 행복을 주실 수 있는 분은 우리들이 아니라 아버지 하나님인 줄 믿습니다. 한국에 함석헌 선생님이라는 분이 있습니다. 아주 훌륭한 분입니다. 이분이 젊었을 때에 아들을 낳습니다. 그런데 그 아들이 열병을 앓았습니다. 요즘 같으면은 타이레놀린이 좋은 약이 있어서 나을 수 있는데 옛날에는 좋은 약이 없었어요. 그 첫 번째 장남, 그 아들이 열병에 걸려서 죽어가는데 함석헌 선생님이 그 아들을 가슴에 안고 쳐다봅니다. 그때 그 품속에 있는 아들이 아버지의 그 가슴을 뜯으면서 이야기를 해요. 아버지 살려주세요. 나 죽기 싫어요. 아버지 나 좀 살려주세요. 아버지는 다 할 수 있잖아요. 나 좀 살려주세요. 근데 함석헌 선생님이 아무것도 해줄 수가 없어요. 눈물만 흘리며 마음속에 애타게 애야 일어나라 살아나라 외칠 뿐 그 함석헌 선생이 자기 아들을 위해 해줄 수 있는 게 아무것도 없는 거예요. 그 장남이 함석헌 선생님 가슴에서 죽었어요. 가슴에서 죽었어요. 그때 이 함석헌 선생이 눈물을 흘리며 애통합니다. 내가 너의 아버지지만 내가 너한테 해줄 수 있는 게 아무것도 없구나. 내가 무슨 너의 아버지냐.
그 무능력함, 그 무기력함 속에서 한탄하며 그 죽은 아들을 안고 울었다라고 하는 이야기를 제가 들은 적이 있습니다. 여러분, 우리가 육신적으로 우리 자녀들을 낳고 육신적으로 그 자녀들을 위해 모든 것을 해줄 수가 있다라고 하지만 사실 우리는 너무나 무기력해요. 무능력해요. 우리가 자녀들을 위해서 정작 해줄 수 있는 게 아무것도 없어요. 우리의 힘, 우리의 능력, 우리의 지혜는 너무나 한계가 많고 부족하기에 우리가 정말 우리 자녀들을 책임질 수가 없습니다. 그러나 우리의 자녀들을 정말 책임져 주시고 끝까지 살려주시고 인도해 주시고 보호하시고 축복해 줄 수 있는 분은 오직 누구밖에 없습니까? 하나님 아버지밖에 없어요. 그러므로 여러분들 자녀들을 위해 최고로 줄 수 있는 선물은 하나님 아버지인 줄 믿습니다. 하나님 아버지. 여러분, 소설책 중에 간증집 중에 뭉치라고 하는 간증집이 있습니다. 이 책이 30만 권 이상이 팔렸습니다. 이 뭉치라고 하는 이 소설의 주인공이 누구냐면 바로 임영남 목사님이라는 분이에요. 이 이야기가 굉장히 감동적입니다. 이 임영남 목사님의 별명이 뭐냐면 한국판 빠삐용입니다. 이 임영남 목사님의 별명이 한국판 빠삐용이에요. 이분 아버지가 경찰이었습니다. 근데 경찰이셨는데 노름을 좋아하셨어요. 밤새 노름만 하시는 거예요. 그렇게 되니까 가정이 어떻게 되겠습니까? 망합니다, 가정이. 그러다가 이 임영남 목사님 아버지가 노름을 하다가 폐병에 걸렸어요. 죽어가는데 그 집에 한 스님이 지나가는 거예요. 지나가서 폐병에 걸린 이 아버지한테 이런 얘기를 했대요. 스님이, 당신이 살려면 아들이 죽어야 합니다. 당신과 아들 사이에는 살이 있어서 당신이 살려면 아들이 죽어야 되고 아들이 살려면 당신이 죽어야 됩니다. 둘 중에 하나를 하십시오. 그리고 지나갔대요. 그런데 이 미신을 믿었던 이 아버지가, 이 못난 아버지가 자기가 살려고 아들을 죽이려고 합니다. 5살짜리 아들이 자고 있는데 목에다가 밧줄을 이렇게 묶어가지고 천정에 달았어요. 5살 이 아들이 목이 너무나 이렇게 답답해서 숨 막혀서 눈을 딱 떴더니 천정에 자기가 달려있는 거예요. 알고 봤더니 아버지가 자기를 죽이려고 하는 거예요. 그것을 아는 순간 얼마나 충격을 받았던지, 비록 5살짜리지만 그 순간이 생생하게 기억이 나는 거예요. 내가 그렇게 의지하고 나를 태어나게 해주셨던, 내가 사랑했던 그 아버지가 자기를 죽이려고 한다라는 사실을 알고 이분이 충격을 받고 그 이후부터 아버지라는 존재가 자기 마음에 없었대요. 그런데 다행히 어머니가 그것을 발견을 해서 자기가 살아난 것입니다. 그런데 이 임영남 목사님이 7살 되던 해, 어머니가 이 임영남 목사님 7살짜리, 여러분 옛날에는 초등학교에 입학하기 전에 가재 수건을 이렇게 달아줬어요. 왜냐면은 애들이 이 콧물을 흘리니까 가재 수건으로 이 콧물 닦으라고, 이 가재 수건을 이렇게 가슴에 달아주는 그 7살 나이에 엄마가 이 임영남 목사님을 데리고 서울역을 데리고 왔습니다. 서울역에서 며칠을 지내고 나서 이 엄마가 임영남 목사님한테 이야기를 합니다. 아들아, 내가 너를 위해 맛있는 빵과 우유를 사올 테니까 너는 여기서 기다리고 있어. 그래서 엄마를 기다리고 있는데 엄마가 안 오는 거예요. 그래서 자기가 엄마를 찾으러 밖으로 나가게 되면 엄마가 그 자리에 찾아왔을 때 엄마를 못 만날까 봐 7살짜리가 그 한 자리에서 열흘을 있었대요. 아무것도 먹지 않고 열흘을 있었대요. 열흘을 기다리고 있는데 엄마가 안 오더래요. 엄마가 버린 거예요. 7살에 아빠는 자기를 죽이려고 하고 엄마는 7살에 떠난 거예요. 버린 거예요. 그때 그 임영남 목사님이 생각을 했대요. 아, 엄마가 나를 찾지 못했나 보다. 내가 엄마를 찾으러 다녀야지. 7살에 거지가 돼서 쓰레기통을 뒤져가지고 음식을 먹으면서 7년을 엄마를 찾아다닌 거야.
근데 14살, 7년을 그 수원역 근처에 엄마를 찾으려고 쓰레기통을 뒤지면서 거지처럼 살다가 14살에 불황아 단속기간에 걸려가지고 14살에 수원 근처에 있는 선운도라는 섬에 불황자 수용소에 14살에 갇혔대요. 수용소에 갔더니 때리기 시작을 하고 매일 폭력에 매일 노동을 해야 되고 지옥과 같더라는 거예요. 그 불황아 수용소에서 아주 생지옥과 같은 삶을 사는데 그 친구들이 도저히 거기서 사는 것을 견디지 못해가지고 섬에서 육지로 헤엄쳐 도망치다가 죽습니다. 자기도 도저히 살 수가 없어서 거기서 음식을 주는데 그 음식으로 자기에게 수영을 가르쳐주는 그 사람에게 음식을 바치고 수영을 배웠대요. 왜? 자기도 수영 쳐가지고 그 수용소에서 벗어나려고, 탈출하려고. 그렇게 탈출을 하고 도망치는데 7번을 탈출을 한 거예요. 7번을 탈출했는데 다 실패했대요. 탈출을 해서 잡혀오면은 그날부터 머리에서 발끝까지 몽둥이로 고문을 하는데 거의 죽기 반 직전까지 때린대요. 그래서 그렇게 탈출을 하고 잡혀와서 고문을 당한 사람은 다시는 두 번째 그 탈출 시도 자체를 안 하는데, 왜? 잡히면 죽으니까, 고통스러우니까. 근데 자기는 7번을 시도를 한 이유가, 아무리 실패해도 시도했던 이유가 엄마가 너무 보고 싶더래. 엄마가 보고 싶은 그 마음 때문에 아무리 머리에서 발끝까지 채찍질을 하고 고문을 하고 몽둥이를 때려도 엄마 보고 싶은 마음이 더 커서 또 시도하고 또 시도하고 마침내 8번째 성공한 거예요. 8번째 탈출에 성공을. 14살 때. 그래 탈출을 해가지고 처음으로 만난 사람들이 어떤 사람들을 만나냐면 소매치기 집단을 만났어요. 거기서 소매치기를 배우고, 이분이 손가락이 길어가지고 소매치기를 배워가지고 발군의 실력을 발휘해서 거기서 굉장히 소매치기로 돈을 많이 벌었다고 합니다. 그런데 어느 날 그 소매치기를 하다가 깡패에게 붙잡혀서 깡패랑 싸우다가 경찰서에 들어가게 됐어요. 경찰서에서 신문을 봤는데 거기서 자기를 신문해 줬던 분이 누군가 봤더니 자기 아버지 친구였다고 합니다. 그 경찰서에서 아버지 친구를 만났는데 그 아버지 친구가 이야기를 합니다. 너희 엄마 살아있어. 네가 여기에서 나오면 내가 너 만나주게 해줄게. 그래 제발 정신 차리고 다시는 죄를 짓지 말고 이제 잘 살아라. 그 이야기를 듣고 감옥에 들어갔습니다. 그런데 어렸을 때부터 버림받았지, 인생이 너무나 고달프니까 감옥에서 내 뜻대로 안 되니까 막 자해를 하고 말을 잘 안 들었대요. 그랬더니 이 이명남 목사님을 아주 그냥 꽁꽁 묶어가지고 손과 발을 못 움직이게 이렇게 만들었대요. 감옥에서 이렇게 살고 있는데 어느 날 목사님이 찾아왔어요. 목사님이 찾아와서 복음을 전하더래요. 어떻게 복음을 전했냐면, 당신이 하나님을 믿으면 하나님이 당신을 살려줄 것이고 당신의 인생에 소망이 생길 것입니다. 그러면서 성경책을 주면서 성경책과 함께 그 이천성 목사님의 간증집을 주더래요. 그 이천성 목사님이 누구냐면 이분도 깡패였다는 거예요. 깡패로 수백 번을 왔다 갔다 교도소를 왔다 갔다 하다가 이분이 하나님을 만나고 목사가 되셔가지고 하나님께 귀하게 쓰임받는 목사님, 그 간증집을 받은 것입니다. 감옥에서 그것을 읽은 거예요. 그래서 이분이 감옥에 나와서 이 이천성 목사님을 찾아갔습니다. 이천성 목사님을 찾아가서 이 마음속에 많은 의문이 있었는데 그것을 질문을 했대요. 이천성 목사님이 계신 하늘산 기도원에 올라가서 이 이천성 목사님을 만나서 이렇게 항의를 했답니다. 하나님이 살아계신다면 왜 내 팔자가 이 모양입니까? 하나님이 살아계신다면 왜 나는 이렇게 불행하게 살아야 합니까? 하나님이 살아계신다면 하나님의 백성이라고 하는 유대인들이 왜 히틀러에 의해서 600만 명이나 학살을 당해야 합니까? 하나님의 백성이 학살을 당할 때 하나님은 뭐하고 계셨습니까? 막 따졌대요. 그러면서 마지막 이 이천성 목사님한테 이렇게 부탁을 했대요. 당신이 믿는 하나님이 살아계신다면 나에게 지금 그 하나님을 보여주십시오. 그랬더니 이천성 목사님이 이렇게 얘기합니다. 나는 당신에게
하나님을 만나게 해줄 재간이 없습니다. 그러나 당신이 이 산 꼭대기, 이 산에서 하나님을 아버지, 뭐라고요? 하나님을 뭐라고 부르라고? 우리 교육부만 한번 얘기해 보겠습니다. 하나님 아버지. 그래가지고 하나님이 만나 주실까 안 만나 주실까? 다시 하나님 아버지. 그렇게도 하나님은 안 만나 주세요. 그렇게 100년을 불러도 안 만나 줘. 하나님은 어떻게 불러야 돼? 하나님 아버지. 이렇게 부르면은 하나님 만날 수가 없어요. 만날 수가 없어요. 다시 한번 마지막 기회. 요번에 진짜 목사님 마음에 들도록 아버지 크게 부르면 오늘 예배 끝나고 아이스크림 다 사줄게. 목사님 아이스크림 사주는 거예요. 식사 끝나고. 근데 마음에 안 들면 안 사주고. 다시 하나님 이 정도 해야 우리 박수. 예배 끝나고 내 아이스크림 다 사줄게. 이렇게 불러야 하나님을 만날 수 있는 줄 믿습니다. 이천선 목사님이 얘기를 했어요. 하나님 아버지 부르면 일심으로 기도하면 하나님이 만나 주실 거다. 그런데 여러분, 이분이 하나님 아버지라고 부르려고 하는 순간 누가 생각났을까요? 하나님 아버지라고 부를 때 아짜도 할 수가 없는 거야. 왜? 누가 생각나서. 이 이명남 목사님 아버지가 어떤 분이었어요? 죽이려고 했잖아, 목졸라서. 그래서 아버지라고 못 부르는 거야. 하나님까지는 부르는데 아버지는 못 부르는 거야. 왜? 목잘라 죽인 아버지 생각나서. 그래서 차라리 하나님 어머니라고 부르라고 했다면 비록 자기를 버렸지만 어머니라고 내가 부를 수 있는데 아버지는 차마 부를 수가 없는 거예요. 그래서 이분이 밤 12시에 산꼭대기에 올라갑니다. 하늘산, 그 산 정상에 올라가서 한밤중에 하늘을 쳐다보면서 이런 생각을 했대요. 기독교에서, 교회에서 이야기하는 하나님이 살아계신다면 지금 그 하나님은 어디 계실까? 그러면서 이 목사님이 하나님 앞에 따졌대요. 팍 소리를 쳤대요. 하나님! 내가 당신을 볼 수 있어야, 당신이 나에게 살아계시는 것을 보여줘야 내가 믿든가 말든지 하지. 보여주지도 않고 나한테 믿으라고 하는 게 그게 뭡니까? 막 소리쳤대요, 산에서. 그리고 구원이 뭐예요? 천국이 뭐예요? 당신이 살아계신다면 내 눈에 보여주세요! 이렇게 따지는데 갑자기 하늘에서 별이, 갑자기 그 별 하나가 하늘에서 내려오면서 이 목사님을 탁 사로잡아 버렸대. 그러면서 주변에 회오리가 팍 바람이 부니까 이분이 갑자기 무서워지는 거예요. 별이 자기를 덮치지 않나, 회오리가 이렇게 불지 않나, 갑자기 이분이 막 하나님을 욕하고 소리치다가 무릎을 꿇었어요. 그 하나님의 그 압도적인 임재 앞에 무릎을 꿇었는데 그 바람이 이 목사님 손으로 이렇게 들어오더니 그 바람이 온몸을 덮치면서 그 바람과 같은 그 하나님께서 이 이명남 목사님을 꽉 안으셨대요. 누가 안았다고요? 하나님이 안으신 거예요. 꽉 안으셨대요. 그러면서 아버지한테 죽임 당할 뻔했지, 사랑하는 엄마한테 버림받았지, 한밖에 없는 이 목사님의 마음속에 갑자기 푸근한 마음과 함께 기쁨이 샘솟기 시작을 했어요. 그때 하늘로부터 음성이 들렸대요. 이런 음성이 들렸대요. 아들아, 내가 너를 사랑한다. 하늘로부터. 이분이 태어나서 사랑이라는 단어를 처음 들어봤대요. 한 번도 사랑을 받아본 적이 없고 그 사랑을 들어본 적이 없는 이분이 생전 처음으로 사랑이라는 단어를 들어본 거예요. 한 많던 고통 많던 슬픔과 괴로움이 많던 이 목사님, 사랑한다라는 말씀을 들으니까 눈물이 나기 시작해요.
눈물이 나기 시작하면서 요한복음 3장 16절이 깨달아지는 거예요. 요한복음 3장 16절 우리 한번 따라해 보시겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 여기에 세상 대신에 내 이름을 넣어서 다시 한번 따라해 보시겠습니다. 하나님이 청환이를, 아니 내 이름 말고 여러분 이름 내 이름 따라하면 안 돼. 여러분 이름 다시. 하나님이 청환이를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 그게 깨달아졌대요. 아, 하나님이 살아계시는 거 맞구나. 그 하나님이 나를 사랑하시는 거 맞구나. 내 부모님은 나를 버렸지만 그 하나님 아버지는 나를 사랑하시고 나를 위해 독생자까지도 주실 만큼 나를 사랑하시는 하나님, 그 하나님이 살아계신다면 나는 행복해. 이 슬픈 마음이 사라지고 눈물이 나고 기쁨이 샘솟고 이분이 춤을 추기 시작을 했어요. 그래서 소설책을 썼어요. 뭉치라고 하는 소설책. 뭉치가 뭐냐면은 그 어두운 그 세상, 그 도둑질, 소매치기 범들 그 세계에서 어머니를 뭉치라고 한대요. 어머니를 뭉치. 그래서 결단을 했어요. 나와 같이 하나님 아버지를 모르는 사람들에게 내가 만난 하나님을 100만 명을 이 하나님을 소개해 줘야 되겠다. 그래서 뭉치라는 소설을 썼다는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리 자녀들에게 하나님 아버지를 소개해주고 이 하나님 아버지를 알게 해주는 것보다 더 큰 선물이 없는 줄 믿습니다. 여러분, 우리 자녀들에게 물론 공부도 잘하고 착하고 건강하게 자라는 것도 중요하지만 그보다 더 중요한 게 있어요. 그게 뭐예요? 하나님 아버지를 알게 해주는 거예요. 그분을 알게 해주면 우리 자녀들이 아무리 힘들고 어렵고 인생의 고비를 만나고 환난을 만나도 우리 자녀들이 하나님 아버지 이름을 부르며 기도하기만 한다면, 의지하기만 한다면 우리 자녀들이 이 험한 세상에서 행복하게 살 수 있는 줄 믿습니다. 우리 기도하겠습니다. 우리 같이 기도하실 때 우리 하나님 아버지를 주신 것을 감사합시다. 그리고 이 하나님 아버지를 아직 만나지 못하시는 분들이 있다면 오늘 이 하나님 아버지를 만나게 해주십시오. 하나님 아버지를 알게 해주십시오. 무엇보다도 우리 어린이들이, 우리 자녀들이 하나님 아버지를 알게 해주시옵소서. 하나님 아버지를 알고 그 하나님 아버지를 의지하고 그 하나님 아버지를 사랑하고 힘들 때 어려울 때 그 하나님 아버지의 이름을 부르며 하나님 앞에 기도하는 우리 어린이들이 될 수 있도록 이 험한 세상에서 우리 하나님 아버지가 인생의 등대가 되어주시고 보호자 되어주시고 인도자 되어주셔서 우리들의 자녀들의 놀라운 인생의 길이 되며 또 앞잡이가 되며 인생의 소망 되어주시는 그 하나님을 우리 자녀들이 알 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 그렇습니다. 오늘도 우리 중앙교회에 아버지 하나님 귀한 자녀 세대들을 보내주시고 아버지 하나님 많은 자녀들을 주심을 감사합니다. 아버지 하나님, 우리 이 교회가 또 우리 부모들이 자녀들에게 줄 수 있는 최고의 선물이 무엇입니까? 그것은 바로 하나님 아버지인 줄 믿습니다. 하나님 아버지만이 그들의 참된 소망이요, 참된 위로요, 참된 생명이요, 참된 아버지 하나님 기쁨의 아버지 하나님 샘물인 줄 믿습니다. 우리 자녀들이 우리 중앙교회에서 하나님을 배우고 하나님을 알아가고 하나님을 만나고 하나님을 체험하고
그 하나님의 이름을 부르며 그 하나님을 사랑하고 의지하며 아버지 잘할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 나 외에 다른 신은 없습니다. 우리 하나님 외에 다른 아버지 생명의 소망, 아버지 하나님, 우리의 참된 하나님은 계시지 않습니다. 그 하나님만이 우리의 아버지이십니다. 그 하나님을 의지하며 살아가는 우리 자녀들 다 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서.